እንኳን ደስ አላችሁ ደስ ብሎናል ብራንድ አፍሪካ 2025 Best African Brands ተሸላሚዎች ሆነናል እውነት ነው Best African Brands እንግዲህ ባሳለፍነው አርብ ሽልማት አዘጋጅተው ነበር ከነዛም ውስጥ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ዳንጎቴ ሲሚንቶ እንዲሁም ደግሞ በሚዲያ ኢቢኤስ ቴሌቪዥን ጣቢያችን በBest Brand in Africa ሚሊዮን አዋርድ ተሸልሟል ደስታችሁ እንደሆነ እናምናለን ፕሮግራሙ ምን ይመስላል ሚሊዮን ደግሞ እናሳያችኋለን መልካም ቆይታ ዛሬ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል ደስ የሚል ቀን ነው ምክንያቱም በትሉኝ በUNECA ወደ ቀድሞ ታላቁ የአፍሪካ ህብረት አዳራሽ ውስጥ ነው የተገኘሁት በዛሬው ዕለት 15ኛው ብራንድ አፍሪካ 100 Africa's Best Brands የአፍሪካ ምርጥ ብራንዶች እውቅና የሚሰጥበት የሚሸለሙበት ታላቅ ልዩ ስነ ስርዓት ዝግጅት ላይ ነው የምንገኘው እንግዲህ በዚህ ልዩ ዝግጅት ከ30 በላይ የአፍሪካ ሀገራት ብራንዶች የተሳተፉበት ሲሆን እነዚህ ከ30 በላይ የሆኑ የአፍሪካ ሀገራት የአፍሪካ አህጉርን 85% ህዝብ ብዛትና ጠቅላላ የሀገር ውስጥ ምርትን የሚወክሉና የሚሸፍኑ ናቸው ከነዛ መካከልም እንግዲህ የኢትዮጵያ ብራንዶችም ይኖራሉ በዚሁ ዝግጅት የተለያዩ ነገሮች የሚከናወኑ ይሆናል ከፕሮግራሙ እንከታተል እንሂድ to come and present the global results. The global results will be followed by recognition of some of these Hall of Famers, as we call them, then by a panel discussion with two Ethiopian, should I say, brand geniuses. One is Anna Getane, who's the founder of African Mosaic, and Magdala Makola, who's a renowned consultant, lecturer, and coach, who will be able to tell us a little bit about their story and how they've seen certain African brands succeed on the African and international stage. I won't name them yet. And then we're going to hear from the Executive Secretary, Clava Gedete, with whom I'm going to have a chat about what building African brand means and really making sure that we have those local and regional value chains that are going to transform the continent. His journey is about impact and learning what they did in his here in the Africa Hall at the Economic Commission for Africa, because this is where history was made and this is where history will be made. The Africa Hall, Ethiopia, the home of launching the global results of Africa. የአፍሪካ ብራንዶችን ዓለም አቀፍ እውቅና ያስጀመረው ታላቁ የቀድሞ የአፍሪካ ህብረት አዳራሽ በኢትዮጵያ ኩሩቤታችን ነው በየአመቱ ይህን ፕሮግራም ወደ ትልቁ መሰብሰቢያና ኮንግረስ ፕሮግራም ለማሳደግ አቅደናል ምክንያቱም የአህጉሪቱ ርዕሰ መዲና የሆነችው አዲስ አበባ እንደ አፍሪካዊ ትልቅ ህልም እንድናያነሳሳል ከ30 በላይ የአፍሪካ ሀገራት አማርኛን ጨምሮ በ8 ዋና ቋንቋዎች ከሚንቀሳቀሱት ጂኦፖልና ካንተር ከሚባሉ ከፍተኛ ዓለም አቀፍ የምርምር ድርጅቶች ጋር በአጋርነት እንሰራለን 7 ቁልፍ ጥያቄዎችን ለሰዎች እንጠይቃለን በጣም የምታደንቁት የአፍሪካ ብራንድ ምንድነው እና የትኛው ብራንድ ለተሻለች አፍሪካ አስተዋጽኦ የሚያደርግና ማህበረሰቡና አካባቢውን ይንከባከባል እንዲሁም የትኛው ብራንድ ለተሻለች አፍሪካ አስተዋጽኦ አለው ማህበረሰቡና አካባቢውንስ ይንከባከባል የሚሉ ጥያቄዎችን እንጠይቃለን እኛ ሰዎች በሚጠቀሙበት ላይ እናተኩርም በአድናቆት ተጽዕኖ በአፍሪካ ታሪክ ላይ እናተኩራለን ልዩ የሚያደርገን ግልጽ ተልኳችን ነው ሙሉ በሙሉ በአፍሪካ ላይ አተኩረናል We focus on Africa. Second, it's very, very comprehensive. So the Hall of Famers will recognize 4 brands, and the first one is Dangote. Okay, in the Hall of Fame, there's a brand that if you go to international conferences and people look at African success stories, and this is global references to this brand and where Africa's led, it's M-Pesa.
is only 30 or 31 years old. They celebrated 30 years last year. From a media perspective, they're like EBS. EBS is the #1 media brand here. Everybody else is a distant second. Rather folks, they're like, yeah, you know, there's BBC, there's Al Jazeera, but they don't come close to us at EBS. Let's now talk just Ethiopian brands. Let's now talk Ethiopian brands. Ethiopian contributing to a better Africa. Contributing to a better society and environment, they said, you know, we see that UN, we see that FAO, but ours is Macedonia. We looked at them in two ways. We look at them in non-profit, which is what Macedonia is, then we look at them for-profit. In the for-profit area, they said, please give us Ethio Telecom any day. Financial services, Awash, there's our Bank of Abyssinia, but they said CBE is where it's at. So the CBE is everywhere. They take all my money there when I arrive at the airport. $60 just to come and say hello to Ethiopia every time. Great brand. The most admired Ethiopian brand to close. Well, the most important thing is right now we're at 11% of በአሁን ጊዜ በአፍሪካ ውስጥ በጣም የተደነቁ ብራንዶች 11% ብቻ ናቸው። እንደ ኢሮፒያን አቆጣጠር በ2050 50% ለመድረስ ነው ዓላማችን። My brands are made in Africa. It is an industry that has huge potential. የአፍሪካ የፈጠራ ኢንዱስትሪ ትልቅ አቅም አለውና በየቀኑ የሚገፋፋኝ ነው። ኢንዱስትሪው የበለጸገ ባለበት ወቅት እንደ ትክክለኛ የፋሽን ትምህርት የገንዘብ ድጋፍና የመሳሪያ አቅርቦት ያሉ እድሎች እጥረት ጠንካራ የፋሽን ብራንዶችን እንዳንገነባ አድርጎናል። From really building strong fashion brands. 15 years ago, a student asked me this basic question. ከ15 ዓመት በፊት አንዲት ተማሪ አንድ መሰረታዊ ጥያቄ ጠየቀችኝ። የትኛውን የኢትዮጵያ ብራንድ ነው የለበስከው? በጣም ወሳኝ ጥያቄ ነበር። ከለበስኩት ልብስ ውስጥ መፈለግ ነበረብኝ። ከዛም ቲሸርቴ ላይ ሜድ ኢን ኢትዮጵያ የሚል አገኘው። ከዛች ቅጽበት ጀምሮ ግን ያ የኔ ተልእኮ ሆነ። ቢያንስ አንድ ኢትዮጵያዊ ብራንድ ያለው ነገር መልበስ እንዳለብኝ። እናም ከዛ ጊዜ በኋላ ማንኛውንም አይነት ጫማ ስጫማ ኢትዮጵያዊ ብራንድ ብቻ ነው የምጫማው። አሁንም በኩራት ያደረኩት ጫማ ኢትዮጵያዊ ጫማ ነው። የምርት ብራንዶቻችንን ማስተዋወቅ ከዚህ ይጀምራል። Are we promoting it? That starts there. 5 strategic pathways to integrate Africa's brand into our broader development agenda. ለምንድን ነው ጥቂት የአፍሪካ ብራንዶች ዓለም አቀፍ ታይታነትን የሚያገኙት? ይህ ጥያቄ አሁንም ልንመልስ ይገባል። ልንጋፈጠው የሚገባው ፈተና ይህ ነው። ችግሩን ለመፍታት በወጣቶች መሪነት ፈጠራና በፈጠራ ኢንዱስትሪዎች ላይ ኢንቨስት ማድረግ አለብን። ለትክክለኛ የአፍሪካ ምርቶች የክልል እሴት ሰንሰለቶችን መገንባትና መመዘን፣ የንግድና የኢንቨስትመንት ስትራቴጂዎች ውስጥ የአፍሪካ ብራንዲንግ ማካተት፣ የብራንድ ስም አፈጻጸምንና ግንዛቤን ለመከታተል የእውነተኛ ጊዜ የውሂብ ስርዓቶችን ማዘጋጀትና እንደ ፊንቴክ፣ ፋሽን፣ አግሪ ቢዝነስ፣ የምግብ ማቀነባበሪያና ስነ ጥበብ ባሉ ዘርፎች ተስፋ ሰጪ ብራንዶችን ለመደገፍና ዓለም አቀፋዊ ለማድረግ የፓን አፍሪካን ፈጠራ ፈንድ ማቋቋም አለብን። ዛሬው ዕለት በአፍሪካ ሚዲያ ላንድስኬፕ ወይም በአፍሪካ የሚዲያ ትልቁ ምህዳር ላይ እንዴት ነው ሚዲያዎች አህጉሪቷን በባህልም በኢኖቬሽንም በፈጠራም በቴክኖሎጂም ሁሉን አቀፍ በሆነ ፓን አፍሪካዊ መንፈስ ከፍ ሊያደርግ የሚችለው? እንግዲህ ቅድም የቀረበው ጥናትም እንደው ምሳሌ አድርገን ብንወስደው 87% የሆነውን የአገሮችን ሰው አእምሮ ላይ የሚሳልበትን መንገድ የሚወስደው ከተለያዩት ምርቶችና አገልግሎቶች ነው። የነኚህ ብራንዶች ተጠራቅሞ ነው እንግዲህ ሰው አእምሮ ላይ የአንድ ሀገር ብራንድ የሚሳለው። ይሄ ኢቨንት በጣም
ትልቅ ኢቨንት ነው በጣም አስፈላጊ ኢቨንት ነው እና እዚህም ኢትዮጵያ ደግሞ ማድረጋቸውም ደግሞ በጣም ጥሩ ነው ያ በጣም ነው የሚያስኮራን በጣም በፕሮፌሽናል መንገድ የተደረገ ሴሌክሽን ለሁላችንም እንዴት ነው ራሳችን የምናየው የኛ ብራንዶች እንዴት እኔም ደግሞ የኔን ብራንድ እንዴት ነው በዚህ ሌቭል ማምጣት የሚችለው ጥያቄዎች መጠየቅ ይገፋፋናል ስለዚህ በጣም ደስ ያለኝ I think what Africans need to understand about what branding means is that ብራንዲንግ የሀገርን ገጽታ እንደሚቀርጽ አፍሪካውያን ሊገነዘቡት ይገባል እሴትን ስራን ስምና ተወዳዳሪነትን ያጎናጽፋል ለዚህም ነው በሜድ ኢን አፍሪካ ላይ ኢንቨስት ማድረግ አስፈላጊ የሆነው competitiveness and that's why Africans should invest in made in Africa. Africa has a lot to offer the global world. አፍሪካ ትልቅ አቅም አላት ነገር ግን ሀብታችንን ለዓለም አቀፍ ገበያ በማዘጋጀት ላይ ሙሉ በሙሉ ኢንቨስት አላደረግንም ይህ ስብሰባ ያንን በመለወጥ ላይ ያተኩራል ልዩ ባህላችንና ምርቶቻችን ጎልተው ታይተዋል ነገር ግን ራሳችንን ብራንድ የማውጣትና በባድ ዕቃዎች ላይ ከመታመን የመውጣት ስራ መስራት አለብን ምርቶቻችን ከህዝባችን ባህላችንና ታሪካችን ጋር በጥብቅ የተሳሰሩ ናቸው ይህም ጥረት የበለጠ ትርጉም ያለው ያደርገዋል በተለይም እንደ አጀንዳ 2063 እና እንደ አፍሪካ አህጉራዊ ነጻ የንግድ ቀጠና ያሉ ውጥኖች በ1.4 ቢሊዮን ህዝብና ከዚያም በላይ የንግድ ልውውጥን የሚከፍቱ እንደዚህ አይነት ስብሰባዎች ወሳኝ ናቸው ግቡ የተጠናቀቁ ምርቶችን ጥሬቃዎችን ብዙ ሳይሆን እንደ መዝናኛና ቴክኖሎጂ ባሉ ዘርፎች እያደገ ባለም አቀፍ ደረጃ ለመወዳደር ነው in all areas entertainment technology other brands here we can compete globally and this year in this meeting they were giving so many examples their vision that it was that we produce African we consume African and that we're proud of what we do and what we achieve ራዩ በአፍሪካ ውስጥ ማምረትና ማፍራት ሲሆን በስኬቶቻችን እየኮራን ነው ብራንድ አፍሪካ የምናደንቃቸውን የአፍሪካ ብራንዶች ያከብራል በአገር ውስጥ ኢንተርፕራይዞች በመደገፍ ስራ የሚፈጥሩ ንግዶችን የሚያሳድጉና በህዝቦቻችንና በአህጉራችን ላይ እንደገና ኢንቨስት ያደርጋሉ ወይዘሮ ማከዳ አቶ ነብዩ እጅግ በጣም ደስ የሚል ቀን ነው ለኢቢኤስ ቴሌቪዥን በሙሉ ያው ለኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻም ሳይሆን ለኢቢኤስ ቴሌቪዥን ቤተሰቦች በሙሉ ደስ የሚል ዜና የተሰማበት የተበሰረበት ዕለት ነው ምክንያቱም በዛሬው በቀድሞ የአፍሪካ ህብረት አዳራሽ የ15ኛው የብራንድ አፍሪካ 100 የአፍሪካ ምርጥ ብራንዶች የሚታወሱበት የእውቅና የሚሰጥበት ልዩ ዝግጅት ነውና በዚህ ዝግጅት ብራንዲንግ ላይ ተኮር የሆነ ዝግጅት እንደመሆኑ የተለያዩ አፍሪካ ሀገራት በብራንዲንግ ላይ ምን ያክል እንደሰሩ ምን ያክል አስተዋጽኦ እንዳበረከቱ በተለያዩ መስፈርቶች የተገነዘብንበት ወቅት ነውና ኢቢኤስ ቴሌቪዥን እንደ ሚዲያ ብዙ ተመልካቾችና አድናቂዎችን ያተረፈ ሚዲያ እንደመሆኑ ላለፉት 15 ዓመታት ብራንዲንግ ላይ ምን ያህል ሰርተዋል መቼስ በ15 ዓመታት ውስጥ ሁላችንም ምንስማማበት በኮንሲስተንሲ ሌቭል በታማኝነት ሌቭል በአመኔታ ሌቭል ባለራዕይም እንደመሆኑ ብዙ የሰራ ቴሌቪዥን ጣቢያ ነውና ለዚህ ቀን መድረሱ ምን አይነት አንድምታ አለው ትላላችሁ ኢቢኤስ ቴሌቪዥን ከጅማሬው የብራንዲንግ ስራ እየሰራ የመጣ ካምፓኒ ነው ብዙ ጊዜ ቢዝነስ ሲጀመር አንደርስታንድ ማድረግ ያለብን ምንድነው የገንዘብ መሰብሰብ ወይ ደግሞ እቃ መሸጥ ወይ ፕሮዳክት ወይ ሰርቪስ መሸጥ ብቻ ሳይሆን መጀመሪያ መሰራት ያለበት ብራንዲንግ ነው ያምናለው እኔ በብራንዲንግ ደረጃ ምንድነው ፕሮዳክቱ ምን አይነት ሰርቪስ ነው አንድ ካምፓኒ እየሰጠ ያለው ያን ነገር ወደ ተመልካች በለው ወይ ወደ ኮንሱመር ትክክል የሆነ መልእክት መላክ አለበት መጀመሪያ ኢቢኤስ ቴሌቪዥንም ሲጀምር የሰራው ስራ ብራንዲንግ ላይ ነው በከፍተኛ ደረጃ ማለት ነው አሁንም ኮንቲኒዩስሊ ብራንዲንግ ላይ ይሰራል የጣቢያው ቪዥን ምንድነው ከኮሚኒቲው ጋር ምን አይነት ኮኔክሽን አለው ከአገር ውስጥም አልፎ የኢትዮጵያን ጥሩ ገጽታ ለማስተላለፍ የመጣ ሚዲያ እንደመሆኑ ያን ነገር ላይ ነው ሁሉ ጊዜ ኮንሲስተንት የምንሰራው አይ ቲንክ ተመልካቹም በጣም የኛ ብራንድ ገብቶት በዚህ ደረጃ ብራንድን ሪኮግናይዝ ከሚያደርግ ካምፓኒ ጋር እኛንም ናምበር 1 ብሎ በመምረጡ ደስ ይለናል ግቡን መጥቷል ማለት ነው የብራንዲንግ ስራችን ይሄ ደግሞ እንግዲህ እንደተከታተልከው በተለይ ይሄ የአፍሪካ ቢዝነስ ላይ ያተኮረ የብራንድ አፍሪካ ስራ ለኛ የመጀመሪያው አይደለም 15ኛ አመቱ ነው በርካታ ስራዎችን በተለያዩ የአፍሪካ ሀገሮች ሰርቷል እና ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ መጥቶ ይሄንን የኛን
ተቀባይነት የህዝብ አመኔታ ማግኘት እና በብራንድ ላይ የሰራነውን ስራ ሪኮግናይዝ ማድረጉ መቼም ትልቅ ነገር ነው። ይህንን ሽልማት በፕሬዝዳንታችን አሊኮ ዳንጎቴ ስም በማግኘታችን ክብር ይሰማናል። የኛ የምርት ስም በተከታታይ ጥራት በጊዜ ሂደት ተገንብቷል። እኛ ሲሚንቶ ብቻ ሳይሆን የምንሰራው በመላው አፍሪካ ህልሞችን እንገነባለን እና በአህጉሪቱ መስፋፋትን ለመቀጠል አላማችን ነው። we are number 1 ብለን ስንል በመመጻደቅ አይደለም እኛ ሁሌ ነምበር 1 ለመሆን የምንሰራ በመሆናችን ነው። ስለዚህ ዛሬ ከአፍሪካ ወንድሞቻችን በዚህ ደረጃ ሪኮግናይዝ መደረጉ መቼም በጣም ትልቅ ደስታ ነው። ስንጀምርም ህልማችን ከሀገራችን ኢትዮጵያ አልፎ በአህጉራችን ተደማጭ እንዲሁም ደግሞ ብዙ ተከታይ የሚኖረው ቻናል መፍጠር ነው። ይሄንን ህልማችንን የበለጠ እንድንገፋ አሁን ይሄ ዛሬው ደግሞ መድረክ የበለጠ እንድንሰራ ያደርገናልና ደስ ብሎናል በጣም። እንደ ብራንድ ይውቅና ለአፍሪካ የበለጠ እንድንሰራ ያነሳሰናል። ሚስተር ዳንጎቴ ማድረጉን እንደቀጠለው ሁሉም አፍሪካውያን ለሀገሪቱ የሚችሉትን እንዲሰጡ እናሳስባለን። that we can do for Africa just as Mr. Dangote is doing. That one is a big one for us. It's you may think it is only that television, but it is on behalf of Africa. እንደ ኢቢኤስ ቴሌቪዥን በአፍሪካ እጅግ የተደነቀ ሚዲያ ተብሎ መመረጡ ለአንድ ሀገር ብቻ ሳይሆን የአህጉሩን እድገትም ያሳያል። ዓለም ለአፍሪካ ያለውን አመለካከት ለመለወጥ እንደዚህ አይነት ብዙ የስኬት ታሪኮች ያስፈልጉናል። እርዳታ እንደሚያስፈልገው ቦታ ሳይሆን ለዓለም አቀፍ እድገት አስተዋጽኦ ያደርጋል። Also growing and we can make a contribution to the global world. So that's we are very happy. Congratulations. ሁሉም ሰው ኢቢኤስ ላይ የሚሰራ ሰው በሙሉ ብራንዱ ተረድቶት የብራንድ አምባሳደር በመሆን የኮሌክቲቭ የሆነ ስራ ነው። የማኔጅመንቱ ብቻ ሳይሆን ሁሉም ሰው ያንን ብራንድ አንደርስታንድ አድርጎ ያንን ብራንድ ሪላይዝ እንዲደረግ ሁሉም አስተዋጽኦ አለው እና ይሄ አዋርድ የመላው የኢቢኤስ ቤተሰብ አዋርድ ነው። የዛሬው የ15ኛው የብራንድ አፍሪካ 100 አፍሪካ ቤስት ብራንድስ ቀን እና እለት ይህን ይመስል ነበር። በዚህ ዕለት ታዲያ ኢቢኤስ ቴሌቪዥን ቁጥር 1 ሞስት አድማየርድ ሚዲያ አዋርድ በጣም ተወዳጅና አድናቂዎችን ያተረፈ ሚዲያ መሆኑን የሚያበስር ሽልማት እንደተሸለምን ያው ቅድም አይታችኋል። ደስ ብሎኛል። እናንተም ደስ እንዳላችሁ እገምታለሁ። ሁላችንም ደስ ብሎናል። እንደዚህ እንድንሸለም የበቃ ነው በእናንተ ምክንያት ነው። የእናንተው ተቀዳሚ ምርጫ የሆነው ኢቢኤስ ቴሌቪዥን እናንተንም ሁሌ ያመሰግናል። ሁላችንም ደስ ብሎናል። እንግዲህ የዛሬው ፕሮግራም ይህን ይመስል ነበር። መልካም ጊዜ